अस्सलामुअलैकुम जी। की हाल है सारिਆਂ ਦਾ। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशआबाद होंगे। अपने घर अल्लाह ताला सब दी मुश्किल आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला जो फ़लस्तीन दे विच जो कुछ हो रहा है, अल्लाह ताला उन्हां ते रहम फरमा। अल्लाह ताला जल्द तो जल्द उन्हां दी आसानियां और फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो अज ये साडे मुहल्ले च बन रही सी देग, ठीक है, मिक्स सब्जियां दी। तो उन्होंने करवाई सी छोटी जी महफल है। माशाल्लाह हर रमज़ान से जोड़ा करवाते हैं, वैसे भी अगे पिछे करवाते रहते हैं। तो यह ना बन रही सी चावल, तो मैं क्या चलो तुहाडे नाल जोड़ा असीं शेयर कर लें, ठीक है। तो यह जोड़ा उन्होंने मसाला वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया सी। तो मैं जोड़ा सी बाज़ार गई सी, उधरों आई तो फिर मैं देखा, मैं चलो वीडियो बना लें, तुहाडे नाल शेयर कर लें, ठीक है। रेसिपी तो मैं मुकम्मल तुहाडे नाल फिर किसी दिन शेयर करांगी, जो दोबारा देख बनेगी तो इंशाल्लाह मुकम्मल जोड़ा तुहाडे नाल शेयर कर लांगे। तो यह जोड़ा चावल वगैरह उन्होंने विच पा रहे हैं, सब्जियां ही विच पा गई ने, सब कुछ पा दिता होया उन्होंने। तो महफल सी तकरीबन टाइम 2 तो लैके 5, मतलब उन्होंने जी अफतारी से उधर नहीं सी करवाई, तो बर्फ़ वगैरह उन्होंने दे दिता सी। अच्छा जी, नाले तुहाडे सब नाल गुजारिश है मेरी ते अपील है कि तुसी जिहड़ा ना जिहड़े पतंगबाजी करते हैं इन्हां तो तुसी रोको, बच्चियां नूं भी बाज कराओ। देखो किस तरह एक माँ का बेटा जड़ा चला गया। काफ़ी दिन हो गया, न्यूज़ बहुत आ रही है टिकटॉक ते, यूट्यूब ते, सोशल मीडिया ते बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मैं चीज़ देख के दिल बड़ा साढ़े वर्गियां नूं इन्ना आंदा है। तो उस माँ ते की गुजरती होनी है, उस माँ का बेटा तो चला गया ना, वो तो वापस नहीं आ सकता। तो अपील यही है तुहाडे नाल, दरखास्त यही कि बच्चों नूं तुसीं रोको। बच्चे तो बाज नहीं आते, इस चीज़ नूं मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुसीं उन्हां नूं रोको इस काम तो, ठीक है। खैर हुण अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत च जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला उहदी मां नूं सबर दे, घर वालियां नूं सबर दे, आमीन सुम्मा आमीन। ते सानूं तौफीक दे कि असीं काम तो बच्चों नूं रोक सकीए। अच्छा जी, चावल वगैरह जिहड़े ने इत्थे रेडी हो चुके हैं, ठीक है। नाल जिहड़ा असीं महफल की भी असीं तैयारी कर रहे सी नाल। ते महफल की वीडियो नहीं मैं बना सकी है, ठीक है, क्योंकि एक तो मैं भी लेट गई सी, बाकी तबरक दी है। सारा कुछ तबरक मिल गया है। तो महफिल जो है इन्होंने करवाई थी ऊपर, तबरक जो है वो नीचे दे रहे थे, जूस खजूरें थी, साथ में चावल वही जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी लोग जो आए हुए थे, ठीक है। हम लोग भी खड़े थे अपनी तबरक लेने के लिए। बच्ची थी उसने तो आगे होके ले लिया था, ठीक है। ये बाकी भी जो है वो लेके जा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि वही हैं तो असीं लेट हो जाएंगे। अफतारी भी जी घर जाके बनानी है, समोसियां की जी रेसिपी तुहाडे नाल शेयर करांगे। इधर देखना ज़रा, ये देखे गाइस, इसको मिल चुका है। अपने चपटा आप लो भाई, तुहाडा की गया चलो तीनों तो बड़ा इकट्ठे करना करो, ज़्यादा वीडियो बनाना आगे करो। अच्छा चलो भाई। तो जी तबरक जो है वो हमें मिल चुका था। तो फिर हम निकले अपने घर की तरफ। घर जब हम पहुँचे तो घर जाकर मैंने दिखाया अम्मी को तबरक। मैं कहा लो जी अम्मी, अफतारी का इंतज़ाम हो गया है। चावल जड़े ने सानू मिल गए ने, नाल खजूरां सी, जूस सी, भाभी भी लाया से अपना हिस्सा। ए देखो, ठीक है। हुण असीं आईए ने अपनी अफतारी दी वल, जड़े असीं बनाने ने समोसे, ठीक है। समोसे बनाना से जड़ा असीं मैदा है वो छोटी भैन ने गुन के रख लिया सी, ते छोटे छोटे जड़े उन्हें पेड़े कर लिए सी। तो वो पहले बना रही सी रोटी। अम्मी ने कहा भी है कि तू एक रोटी बेल के अद्धी कर ला। नहीं जी, असी पहले सारी वो रोल पट्टी तैयार करनी हुई, रोल पट्टी असी तैयार करी दी, घर ही बनाई दी है। तो वो कहती मैनू उस तरह ईजी लगती है। असी कहा चलो तुहानू मैडम जिस तरह ईजी लगती तुसीं उस तरह बना लो, असीं किहड़ा फ्रीज़ करने ने। वो तो जो असीं फ्रीज़ करने होण तो फिर जड़ा उस तरह तुसीं पट्टियां वगैरह बना के रख लो। नाल जी खुबानी की चटनी बना रहे हैं, क्योंकि समोसियां दे उत्ते नाल जड़ी खाधी जाती मज़ेदार लगदी है। तो देखो जी हुण जेह्ड़े सारे उन्हें उत्ते रोटियां जड़ियां ने कट्ठियां करके ओह्दे उत्ते ला दित्ता, नाल तेल लाया, उत्ते लाया थोड़ा जिहा तेल ते नाल सुक्का आटा, ठीक है। हुण आलू जेह्ड़ा असीं बॉयल कर लिया सी, बिच दरी मिर्च पा लिया, नमक पा लिया हसबे ज़रूरत। ते एह्दे विच जेह्ड़ा ना सुक्का धनिया ओह् भी तुसीं क्रश करके पाना है, ठीक है। मेरे को सुक्का धनिया दा पाउडर सी, मैं ओह् भी पा लिया, ते थोड़ा जिहा मैं क्रश करके भी असीं पा लिया सी। ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੱਟ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਜਦੋਂ ਉਤਰਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਈਏ ਠੰਡੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬੇਲ ਰਹੀ ਹੈ।
3 ਪੇੜਿਆਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਜਵੈਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਰਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮੋਸਾ ਪੱਟੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬਣਾ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ। ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਮੋਸੇ ਬਣਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਮੋਸੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪਾਪੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਧੀ। ਸਮੋਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ, ਅਤੇ ਖੈਰ ਕਦੀ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਿਊ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਆਪਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜਸਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਏਮ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਉਹੀਓ ਕੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰੋ ਉਂਝ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅੱਛਾ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਥੰਬਨੇਲ ਅੱਛਾ ਰੱਖੋ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ 30% ਮੇਰਾ ਬੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏ, ਬੀ, ਅਤੇ 70% ਹਾਲੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਅਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਟਾਫਟ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਇਸ ਓਵਰ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਇਸ ਓਵਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਨੈਟ ਇੰਝ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਏਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਮੋਸੇ ਪੱਟੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੇਲ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਫਟਾਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਲੂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮੀ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਸੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਲੂ ਰੱਖਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੋਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ 3 ਤੋਂ 4 ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ 5 ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ छोटी जी फैमिली ਲਈ बाहरों मंगवाना भी बेहतर रहता है। लेकिन भाई जिसको शौक है वो घर में भी बना सकता है, ठीक है। लेकिन हमारी ट्राई तो आप ज़रा देखें। माशाल्लाह जी, क्या ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਸਾ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਦੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਖਾ ਬੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੋਸਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਟਰਾਈਆਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਈਆਂ। ਸਮੋਸਾ ਵੀ ਵਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਰ ਕਰਤਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਲਓ ਜੀ, ਫੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਵਿਖਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਕੋਨੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਸਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਕਟਰ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਮੋਸਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਮੋਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸਮੋਸਾ, ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ। ਪੱਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਲਣਾ ਲੈ ਨਾ, बेलने ਉੱਤੇ ਰੱਖ। लो, मैं कब्जा करके बैठी हूँ। बहुत तेज हो रहा है। लो, ए हूँ गाइस समोसा पै लगा है। ये लो माशाल्लाह, एक समोसे ने पूरी कढ़ाई मली है। अच्छा जी, तो ये हमारे साथ साथ जो है समोसों की ट्राइयाँ भी चलती रहेगी। इफ्तारी के टाइम को जैसे मैंने बताया 10 मिनट रह गए थे, तो फ्रूट्स वगैरह जो है ये कट करके रख के थे। स्ट्रॉबेरी, खरबूजे वगैरह, सेब वगैरह जो था वो पहले ही हमने काट के रख लिया था फ्रिज पे। तो भाभी जो है वो इसको सेट करके रख रही थी। तो अभी जो है मुझे जो पसंद है वो है आलू चने। ठीक है। अम्मी ने साथ में बना लिए थे ये दाल चावल, दस्तरखान भी लग चुका था। तो मैंने कहा मैं तो आलू चने लाजमी खाने, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा पसंद मुझे आलू चने, दही भले, जो ऐसी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो जी मैं जो फटाफट विच पाए टमाटर, आलू पाए, चने पाए, प्याज, मिर्चां, ए मैं टाइम नाल तैयार कर लेनी हाँ, क्योंकि इस बगैर जी मेरी अफ्तारी अधूरी होती है। आप लोगों के घर में किस किस को आलू चने पसंद है या दही भले? कोई तो घर में ऐसा होता है भाई जो कहता है कि नहीं जी असी आलू चने खाने ने, समोसा खाना तो कचौरी खानी है। ठीक है। जड़ा जड़ा है जिन्हों के घर इस तरह मैंने कमेंट जरूर दसना। तो जिन्हें मेरे चैनल पर न्यू ने करने, मेरे चैनल सबसक्राइब कर दें, तो लाइक कर दें वीडियो में। जो पसंद आती है तो कमेंट भी कर दिया करो, खुशी होंगी है। तो यह जो अफ्तारी का टाइम रह गया सी थोड़ा, मैं फटाफट वीडियो बना ला। तो मैनू हुण तुसीं दो इजाज़त, दुआवां च याद रखना, अपना दिल साफ रखा करो, खुश रहा करो। ठीक है। तो मैं हुण मिलांगी नवी वीडियो दे नाल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।